സിറ്റി ന്യൂസ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ മടിത്തട്ടിൽ ഒരു പുതിയ പാർട്ടി കൂടി പുനർജനിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ശ്രീ അനന്തവിഷ്ണു സ്ഥാപകനും ദേശീയ പ്രസിഡന്റുമായി ആവിഷ്കരിച്ച ജയ് മഹാഭാരത് പാർട്ടി വരുന്ന 2021 പാർലമെന്റിലും അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും ആസാം, വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ, കാശ്മീർ, തമിഴ്നാട് എന്നീ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ജയ് മഹാഭാരത് പാർട്ടി അവരുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ മത്സരിപ്പിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്വതന്ത്രമായ മത്സരത്തിന് തെലങ്കാനയിലും ആന്ധ്രാപ്രദേശിലും പാർട്ടി തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച പാർട്ടിയുടെ അജണ്ടയിൽ ജനത്തിനാവശ്യമായ സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസവും ആതുര സേവനവും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. കുടിവെള്ളവും കൃഷിക്കാവശ്യമായ ജലവും ഇന്ത്യയിലൊട്ടാകെ കൃഷിക്കാർക്ക് സൗജന്യമായി എത്തിക്കാൻ ജയ് മഹാഭാരത് പാർട്ടി മുൻകൈയെടുക്കും. രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യയെ ഒന്നാമതെത്തിക്കുകയും തൊഴിലില്ലായ്മ പൂർണ്ണമായി നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യപ്പെടുമെന്നും പാർട്ടി വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യയിലെ റോഡുകളുടെയും വിദ്യുച്ഛക്തിയുടെയും ഗതിവിഗതികൾ മാറ്റിമറിക്കപ്പെടുമെന്നും പാർട്ടി അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ റോഡുകളുടെയും വിദ്യുച്ഛക്തിയുടെയും ഗതിവിഗതികൾ മാറ്റിമറിക്കപ്പെടുമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. സ്ത്രീ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ മാർഗങ്ങളും കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുമെന്നും അവർ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. സമൂഹത്തിൽ നീതിയുക്തമായ ജീവിതത്തിന് മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം തങ്ങളുടെ പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ മേൽപ്പറഞ്ഞവയെല്ലാം പൂർണ്ണതയോടെ ചെയ്തു തീർക്കുമെന്നും പാർട്ടി വക്താക്കൾ തിരുവനന്തപുരം പ്രസ് ക്ലബിൽ നടന്ന പത്രസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. Congress ruled and so many political parties already ruled. Also political parties right now ruling, but situation is same. So this is wrong content by the people only. You think still 17 years until date you are migrating, your livelihood, your employment purpose. But within the Kerala, we call all the Keralans come to the Kerala. We have to provide all facilities to the employment purpose. This is our agenda. We must and should implement if our government forms now. That is where we are deputing our Kerala State Coordinator Mr. Mohan Nayarji, and right now sitting beside me, and National Coordinator and Kerala Election Charge Dr. Babu George, and State Coordinator Mahila Babu Beviji, and National Coordinator Mr. Matthew Ji. ജയ് മഹാഭാരത് പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപകൻ ഭഗവാൻ ശ്രീ അനന്തവിഷ്ണു സിറ്റി ന്യൂസ് ഇന്ത്യക്ക് നൽകിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിലാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയത്. First of all, I want to introduce myself, Bhagwan Sri Ananta Vishnu, founder, national president of the Jai Mahabharat Party. Jai Mahabharat Party is a national level political party, alternative to the BJP and Congress for the nation. So BJP and Congress already exploited the Indian people. Congress always communalism and casteism, and BJP always competed with communalism with religions. So they confusing the people. That's why Jai Mahabharat Party opposed this BJP government and UPA Congress policies and party also. So Jai Mahabharat Party, irrespective of caste, religion, region, it is a secular party to protect our Indian democracy and Indian constitution. So Jai Mahabharat Party desired to establish free education and free education system across the India, to eradicate the unemployment system across the India. We have to provide employment opportunity for the every citizen, and also we are supporting to the always farmers. So BJP government brought three anti-farmers bills. We deadly opposite that anti-laws. We always support to the Indian farmers. And right now we are going to all over India 543 Lok Sabha constituencies alone. Right now in Kerala Assembly elections we are going to contest 140 assembly seats. Our main agenda, the difference with Congress and BJP is that Jai Mahabharat Party is a new pattern, Indian nationalism, irrespective of caste and creed and religion. Our motto is to improve the India, to bring the India as a #1 country in the world, to provide every citizen of India to livelihood, education, free medication, and we have to develop India as in best manner. കോൺഗ്രസിന്റെ ബിജെപിയുടെ കമ്മ്യൂണലിസവും അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളും അവരുടെ പണം തള്ളിക്കൂട്ടാനും വാരിക്കൂട്ടാനും പണം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ജനങ്ങളെ അടിമകളാക്കാനുമുള്ള അവരുടെ വ്യഗ്രത നമ്മൾ കണ്ടു.
ഇത് രണ്ടിനെയും നമുക്ക് പരീക്ഷിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചു. പുതിയൊരു പരീക്ഷണത്തിനായിട്ടല്ല ജയ് മഹാഭാരത് പാർട്ടി നിലകൊള്ളുന്നത്. സത്യസന്ധതയിൽ ഊന്നിയ എല്ലാ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഇന്ത്യക്ക് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയാണ്. നമ്മുടെ പണത്തിൻ്റെ മൂല്യം പോയി, നമ്മുടെ സമ്പത്തുകളെല്ലാം ഏതാനും ചില കുത്തകളുടെ കയ്യിലായി. 30-ൽ താഴെയുള്ള കുത്തകളുടെ കയ്യിലാണ് നമ്മുടെ മുഴുവൻ സമ്പത്തും. അതിനെ വീണ്ടും മാന്യമായ രീതിയിൽ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാനും ഇന്ത്യൻ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകാനും എങ്ങനെയാണോ ഒരു വീടിൻ്റെ മേൽക്കൂരയെല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ ധരിച്ച് മാറ്റുന്നത്, അതുപോലാണ് കർഷകരോട് ഈ ചെയ്തത്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ്ഘടനയുടെയും സകലത്തിൻ്റെയും ഫൗണ്ടേഷനും ബേസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കർഷകരാണ്. അവരെ തല്ലിച്ചതയ്ക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ബേസ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കുക, മേളത്തെ പ്രതിച്ഛായയ്ക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുക, ഫൗണ്ടേഷൻ ബലപ്പെടുത്തുന്നുള്ള അവിടെ ഇവിടെയും ബിൽഡിങ്ങിലൊക്കെ ചില പോരായ്മകൾ വരുന്നത് നികത്തേണ്ടി വരും. ഇത് നികത്താൻ വേണ്ടിയാണ് നല്ലതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എക്സാമ്പിളോടുകൂടി പറഞ്ഞത് ജയ് മഹാഭാരത് പാർട്ടി നിലകൊള്ളുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും അറ്റൻഷനും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹവും നമ്മുടെ പാർട്ടിക്ക് ഉണ്ടാകണം. അതുപോലെ തന്നെ മാതാപിതാക്കൾ അഥവാ പ്രായമുള്ളവരെ ഭാരപ്പെടുന്നത്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാരപ്പെടുന്നത് പിള്ളേരെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അയക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. ഇവിടെ സമീപത്തെല്ലാം അയൽപക്കത്തെ കുഞ്ഞ് നല്ല ഫീസുള്ള സ്കൂളിൽ പോകുന്നുണ്ട്. അവരുടെ ഒരു ആവശ്യം വരുമ്പോൾ അവൻ ആ സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത്, അടുത്ത അയിത്തം ഉണ്ടാകുക. ഈ ചെറിയ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചത് സർക്കാർ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചവനോട് അയിത്തമാണ്. അവൻ വളർന്നു വരുന്നതിനോ അവനെ അങ്ങ് തള്ളുക, ഒരു ജോലിക്ക് ഇല്ലെങ്കിലും തള്ളല. അത് നിർത്തലാക്കിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും സമശീർഷതയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം, അത് സൗജന്യമായ വിദ്യാഭ്യാസം. അതുപോലെ ജോലിയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഇന്ന ജോലി വലുത്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കൈയും കാലും ഒക്കെ പറയാ, ഹൃദയം പറയാ ഞാനുണ്ടല്ലേ ഉള്ളൂ, കൈ അങ്ങ് അവഗണിക്കുക. ഇതുപോലാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഇവിടെയുള്ള പിയൂണ് തൊട്ട് ജേർണലിസ്റ്റ് തൊട്ട് എഞ്ചിനീയർ തൊട്ട് ഇവിടുത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ വരെ ഒരേ രീതിയിലുള്ളവരാ, ഒരു രീതിയിലുള്ള മറ്റൊരു രീതിയിലുള്ള പണി ചെയ്യുന്നവരാ. ആ എല്ലാ പണിയും മാനിക്കപ്പെടണം, എല്ലാവർക്കും തുല്യ ഹോണർ കിട്ടണം. ഇത് ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തുള്ളിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് ജയ് മഹാഭാരത് പാർട്ടി നിലകൊള്ളുന്നത്. So kindly, Kerala people is insulted now. That's why Jai Mahabharat Party going to contest throughout Kerala 140 assembly seats. Kindly support us, this new party, and encourage us. If we form the Jai Mahabharat Party government in Kerala, we will serve in best manner comparatively any political party. Thank you so much. Jai Mahabharat Party.